اچھا صاحب، آج کا جو حوالہ ہے وہ دیکھ لیجئے یوحنا کی انجیل، اس کا دوسرا باب ہے، پہلی آیت سے لے کے 11ویں آیت تک ہے۔ اور آج اس ٹاپک کو ہم دیکھیں گے، یہ بڑی خاص ایک جو ہے وہ ٹاپک ہے، اور یہ بائبل میں جو لکھا گیا ہے، یہ یسوع مسیح کا پہلا معجزہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، جو یسوع مسیح نے کانا گلیل میں جو ہے وہ کیا ہے۔ یسوع مسیح ایک شادی میں یہاں پر آتے ہیں، اور وہاں پر ان کی والدہ بھی ہیں، اور جو ان کے جو ہے وہ دوسرے بھائی بہن وہ بھی شامل ہیں۔ اور آپ میں سے بہت سارے اس حوالے کو جانتے ہیں، اس معجزے سے واقف ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ میں جو ہے ختم ہو جاتی، کیونکہ اس وقت کے دستور کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو جب شادی میں بلایا جاتا تھا تو مہمانوں کو جو ہے وہ میں جو ہے وہ پیش کی جاتی تھی۔ یہ ایک عام رواج تھا وہاں کا، اور میں بنانے کے بارے میں بہت سارے طریقہ کار جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اس وقت میں۔ کچھ لوگ میں پانی ملا کے اس کو تھوڑا پتلا کر کے، تاکہ اس کا جو کنسسٹنسی ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے، اس طرح سے بھی یوز کرتے تھے۔ اور وہاں پر ذکر ملتا ہے کہ 6 مٹکے جو تھے وہ میں کے جو ہے انہوں نے بھرے، یعنی تقریباً یسوع مسیح نے جو معجزہ کیا ہے یہ 120 سے لے کے کوئی 180 گیلن کے قریب جو ہے وہ میں بنائی گئی وہاں پر۔ اب اس میں خاص جو باتیں سیکھنے والی ہیں وہ کیا ہیں؟ بائبل میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ پہلا یسوع مسیح کا معجزہ ہے جو کیا گیا ہے، لیکن میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ وہ جو لوگ وہاں موجود تھے، پروبیبلی ہو سکتا ہے وہ یسوع مسیح کے کچھ ریلیٹیو میں سے ہوں، کسی طور سے ان کے دوست ہوں یا قریبی ساتھی کچھ اس طرح سے ہوں۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ کیسے انہوں نے مقدسہ مریم کو اپروچ کیا کہ میں ختم ہو گئی ہے، اور تو یسوع مسیح سے درخواست کر کے وہ کیا کرے، کچھ اس بات کے لیے انتظام کریں۔ آپ اس بات کو سوچیں، کس چیز نے ان کو موٹیویٹ کیا؟ کس نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ شاید یہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی جو ہے وہ سپر نیچرل پاور ہے، یا ان کے پاس کوئی ایسی مکوف الفطرت کوئی پاور ہے جس کی بدولت یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں؟ کس چیز نے ان کو اس بات پہ موٹیویٹ کیا؟ ہم سوچتے ہیں، اس بات کو دیکھتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے وہاں پر اپنی زندگی کے پہلے 30 سال گزارے ہیں، اور پہلے 30 سال کے اندر یسوع مسیح کیا کرتے رہے؟ بڑائی کا کام کرتے رہے، خدمت میں رہے، جو گھر کے لیے انتظامات کرنا، ساری چیزوں کا انتظام کرنا، اپنے گھر والوں کو فیڈ کرنا، یہ سارے کام جو ہیں وہ یسوع مسیح کرتے رہے۔ ٹیکس پے کرتے رہے، ڈیفینیٹلی اس وقت ٹیکس بھی پے کرتے تھے، رومیوں کی طرف سے جو ہے وہ ٹیکس ہوتا تھا تو وہ پے کرتے، ساری چیزیں۔ تو یعنی ہر طرح کی سچویشن میں سے گزرے۔ میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ انہوں نے یسوع مسیح کو پہلے بھی کچھ نہ کچھ کرتے ایسا دیکھا ہے، پہلے بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی جس کی بدولت ان کا ایمان جو ہے وہ اس بات پہ بڑا ہوگا، اور انہوں نے مقدسہ مریم سے درخواست کی کہ یسوع مسیح سے کچھ درخواست کرے کہ وہ کچھ کریں ان کی رہنمائی۔ بائبل میں لکھا بہت ساری باتیں، بہت سارے ایونٹ جو ہیں وہ بائبل مقدس میں نہیں لکھے گئے، تحریر نہیں کیے گئے۔ اگر کیے جاتے تو لکھا ہے کہ جگہ نہ ہوتی یا اس کو کیری نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو میرے ساتھیوں، فور شور ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام یسوع مسیح کی زندگی سے پہلے بھی ثابت ہے، پہلے بھی ہوتا ہوگا، جس کی بدولت جو ہے ان لوگوں کا ایمان بنا کہ ہم یسوع سے مدد لے لیں۔ ہماری زندگی میں ان کی اس وقت ان کی سچویشن کے اندر جس چیز کی کمی آئی، انہوں نے یسوع کو کیا کیا؟ اپروچ کیا۔ اور وہ یسوع مسیح وہاں پر جب موجود تھے تو مقدسہ مریم نے درخواست کی کہ ان کی میں ختم ہو چکی ہے۔ یسوع نے کہا ہے عورت میرا وقت ابھی نہیں آیا، اور اس کے بعد مقدسہ مریم نے ان لوگوں کو جو وہاں پر خدمت گزارتے انہیں کہا کہ اس کی سنو یہ کیا کہتا ہے۔ اب لوگوں نے کس سے سفارش کی ہے جی؟ پہلے مقدسہ مریم سے سفارش کی۔ کس سے سفارش کی ہے؟ مقدسہ مریم سے۔ مقدسہ مریم وہ عورت ہیں جن کو بائبل مقدس میں سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ، سب سے زیادہ مقدس، ہولی اور پاک جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور ہم سب کے لیے ایز اے ماں کے لیول پہ، ایز اے ماں کے درجے کے اوپر ہوتے ہوئے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ
रिस्पेक्टेड हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा इज्जत है उनकी, क्योंकि खुदा ने उनको इज्जत बख्शी है। हर जमाना के लोग उनको मुबारक कहेंगे, ये खुदा की तरफ से है। चूंकि वो यीशु मसीह की माँ है, जिस्मानी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, ये जिस्मानी तौर पे यीशु मसीह की माँ है, और इसी लिहाज से हम भी उन्हें अपनी माँ के दर्जा पे समझते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन खास बात यह जो सीखने वाली है, यहाँ पर क्या लिखा है कि उन्होंने आके उससे दरख्वास्त की। उनके माइंड में ये था कि शायद चूंकि ये मदर हैं तो इनके कहने पे ये काम कर देंगे, पर यीशु ने एक बात कही कि मेरा वक्त अभी नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह जो है उसने अपने आप को रिवील करना था। अब देखिए यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करता है आहिस्ता आहिस्ता। आपने जितने भी कलाम अंजील को पढ़ लें आप, यीशु मसीह अगर इवन मोजज़े भी किए तो उन्होंने कहा लोगों को ना बताना बल्कि खामोश रहना, लेकिन लोग और ज्यादा उसको बताते थे उन सारी बातों को। सम टाइम ऐसा होता कि यीशु के लिए उन शहरों में जाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि लोग जो है वो आगे खबर पहुंचाते थे, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को स्लोली रिवील कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता लोगों पे जाहिर कर रहे थे। एकदम से उन्होंने जाहिर नहीं किया, एकदम से उन्होंने ना इस तरह नहीं करना शुरू कर दिया कि फौरन से अपने आप को जो है वो सबके सामने ले आए। नहीं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपने आप को जाहिर किया। और यहां पर भी ऐसी सिचुएशन थी। इस तनाजर में यीशु ने कहा कि मेरा अभी वक्त है, नहीं आया, लेकिन फिर भी यीशु ने इस काम को किया। पर मुकद्दसा मरियम से जब उन्होंने दरख्वास्त की तो उन्होंने लोगों को ये कहा कि इसकी सुनो या इसकी मानो जो ये कहता है, ठीक है, बेशक तुम मेरे पास आए हो, लेकिन जो कुछ ये कह रहा है हुक्म तुमने इसी का मानना है, ठीक है, जो कुछ तुम्हें ये कह रहा है इसके मुताबिक काम करो तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी क्या होगा, मौजज़ा होगा। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बहन भाई होंगे जिनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें रुकी हुई होंगी, बहुत सारी ऐसी बरकतें जो अभी तक नहीं मिली, बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें मुश्किल है, जिसमें परेशानी है या जिसमें कमी हो चुकी है, उस कमी को पूरा करने के लिए आपको किसको अप्रोच करना है मेरे बहन और भाइयों? यीशु मसीह को आपको अप्रोच करना है। किसको अप्रोच करना है? यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु के अलावा कोई और वो काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसलिए आप डायरेक्टली, आपको उसने क्या किया है, ये हक बख्शा है। जब बेटे और बेटियों का हक बख्शा गया है तो आपके अंदर ये कर्ज है, कर्ज होनी चाहिए कि आप डायरेक्टली क्या करें, यीशु को अप्रोच करें। यीशु के नाम में बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें डायरेक्टली क्या है, यीशु के पास आना है। और बाइबल में लिखा है, उन्होंने कहा कि जो कुछ ये तुम्हें कहता है इसकी क्या करो, सुनो, ठीक है, जो तुमसे ये कहे वो करो। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि क्या करो, इन मटकों को पानी से भर दो। और उन्होंने क्या किया, उन मटकों को क्या किया, पानी से भर दी। और उसमें जब वो लेके गए, उसमें से निकाल कर उसको जब उन्होंने जो उस सदारत कर रहा था उस महफिल की, उसको पेश किया, तो वो कहने लगा ये तो पहली मैं से भी अच्छी मैं है। हो सकता है पहली मैं जो थी उसमें खमीर उठा हो, उसमें नशा हो, उसमें खमीर उठा हो, लेकिन ये जो मैं थी ये अच्छी क्वालिटी की मैं है। कुछ राइटर ये लिखते हैं कि अच्छी क्वालिटी की जो मैं होती है वो मीठी होती है और उसमें नशा नहीं होता। लेकिन इस मैं में नशा नहीं उठा, क्योंकि अगर आप गौर करें इस पॉइंट पे, इसका एक और मैं इसके साथ एक लिंक करते हुए बात बताना चाहूंगा कि ये मटके जब भरे गए, क्योंकि ये मटके पहले से पड़े हुए थे, और बाइबल हमें सिखाती है कि जो पुराने मटके उसमें नई मैं नहीं डाली जा सकती, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक तालीमात से ताल्लुक रखती हैं बातें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, ये तालीमात से ताल्लुक रखती है। तो यहाँ पर खास जो बात, जो पॉइंट मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैं बनी है वो खमीर उसमें नहीं उठा, क्योंकि अगर वो मटके पुराने थे तो उनमें इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं थी, वो फट सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें खमीर नहीं उठा तो इस वजह से ये एक्सपेंड नहीं कर सकते, एक्सपेंड करने की इनको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नई मैं नई मटकों में डाली जाती है, इसलिए क्योंकि वो एक्सपेंड करती है। वो जैसे उसमें खमीर उठता है
وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایکسپینڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ پھول جاتے ہیں, اور ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں تھی, اس وجہ سے کیونکہ وہ پہلے سے ہو چکے تھے. اور جب یہ پانی میں بنا ہے تو یہ پانی جو اس میں خمیر نہیں اٹھا, اگر اٹھ جاتا تو ہو سکتا ہے وہ مٹکے ٹوٹ جاتے, ٹھیک ہے. تو یہ بات اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے, یہ دلیل دیتی ہے اس بات کی کہ یہ میں جو تھی یہ فریش میں تھی, جس طرح انگوروں کا جوس ہوتا ہے یہ اس طرح کی تھی, وداؤٹ نشہ کے تھی, اور اس کا ٹیسٹ جو تھا ان کو بہت اچھا لگا. لیکن جو خاص بات اس میں آپ نے سیکھنی ہے وہ یہ پہلی بات ہے کہ اپنے مشکل وقت میں, اپنی پریشانی کے اندر, جب آپ کے پاس کوئی چیز کی کمی ہو گئی ہے, آپ کے پاس موجود نہیں ہے, آپ نے اپروچ کس کو کرنا ہے؟ یسوع کو اپروچ کرنا ہے. کس کو اپروچ کرنا ہے؟ یسوع کو اپروچ کرنا ہے, کیونکہ یسوع نے کہا جو کچھ بھی تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تم کو دے گا, وہ تمہارے لیے کر دے گا, ٹھیک ہے. کیوں کر دے گا؟ کیونکہ میرا نام جو ہے وہ تم لے رہے ہو, میرے نام سے تم جانے جاتے ہو. تو یسوع کا جو نام ہے وہ ہمیں بخشا گیا ہے, لکھا گیا ہے, آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں, صرف یسوع کا نام ہے جو سب ناموں سے کیا ہے جی, اعلیٰ نام ہے. مجھے اور آپ کو ایک ہی نام بخشا گیا ہے, وہ یسوع مسیح کا نام, کوئی اور دوسرا نام نہیں. کلام میں لکھا گیا ہے کہ کوئی آپ کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا, بلکہ یسوع کا نام بخشا گیا ہے, اور یسوع کو ہی اپروچ کرنا ہے. آپ نے کس کو اپروچ کرنا ہے؟ یسوع مسیح کو اپروچ کرنا ہے. اب آپ کو مقدسہ مریم جو ہے وہ ہماری ماں ہے, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. آپ کو ان کو اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ ڈائریکٹلی یسوع کو اپروچ کریں, کیونکہ کام کس نے کرنا ہے؟ یسوع نے کرنا ہے. کام کس نے کرنا ہے؟ یسوع نے کرنا ہے. تو یسوع نے یہ بھی کہا جو میرے پاس آتے ہیں میں ان کو نکال نہیں دوں گا, بلکہ میں ان کی سنوں گا, کیونکہ وہ ان سے پیار اور محبت کرتا ہے. تو آپ کو اپروچ کس کو کرنا ہے؟ یسوع مسیح کو اپروچ کرنا ہے. اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ حکم ماننا جو ہے وہ کیا کرنا ہے جی؟ حکم ماننا جو ہے وہ قربانی چڑھانے سے کیا ہے؟ بہتر ہے. یسوع کے لیے جب مقدسہ مریم نے کہا تو اس نے کہا میرا بھی وقت نہیں آیا, بٹ پھر بھی مقدسہ مریم نے کیا کہا؟ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو, یعنی اس کا حکم مانو. تو میرے عزیزو, آپ کو کس کا حکم ماننا ہے؟ یسوع مسیح کا. کس کا حکم ماننا ہے؟ یسوع مسیح کا. جو ہماری دعا ہے, جو ہماری مناجاتیں ہیں, جو ہماری درخواستیں ہیں, یہ ہمارا ایک اسپرچول تعلق ہوتا ہے, ایک روحانی تعلق ہوتا ہے جو ہمیں خدا سے کنیکٹ کرتا ہے. دعا جو ہے وہ کس سے بات چیت ہے؟ خدا سے بات چیت ہے. تو میرے عزیزو, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں یہ آپ کا اسپرچول لیول ہے, یہ آپ کا اسپرچول ایک معیار ہے, ایک آپ کی اسپرچول حالت ہے جب آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. آمین. اب یہاں پر اس کے لیے ضروری یہ بات ہے, ایون کہ شاگردوں نے بھی جب یسوع سے کہا کہ بھائی ہمیں دعا کرنا سکھا دو, تو یسوع نے کس کو ریفر کیا؟ کس کو یسوع نے کہا کہ بھائی کس سے دعا کرنی ہے؟ یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا اے ہمارے باپ. یہ ہمارا اسپرچول روحانی تعلق ہے. اس میں اب ہم جسمانی طور پہ جو ہے وہ کسی سے مانگ نہیں رہے, یا جسمانی طور پہ ہم کسی کو بیچ میں اپنا میڈیٹر نہیں بنا رہے, یا شفایتی نہیں بنا رہے کسی کو بیچ میں. میرے عزیزو, جب بھی آپ دعا کریں تو کس طرح دعا کرنی ہے؟ اے ہمارے باپ. اور آپ نے وسیلہ کس کا بنانا ہے؟ یسوع مسیح کا, کیونکہ یسوع مسیح آپ کا, میرا, پوری دنیا کا کفارہ ہے. کون کفارہ ہے جی؟ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم خریدے گئے ہیں. ہمارے جامے جو ہیں وہ یسوع کے لہو سے دھلے ہیں. جب ہم نے اسے پہنا ہے تو ہماری پہچان کون بنا ہے؟ ہماری پہچان یسوع نام بنا ہے. کون بنا ہے جی؟ یسوع نام ہماری پہچان بنا ہے. میرے عزیزو, ہم یسوع کے نام سے جانے جاتے ہیں. کیوں جانے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم یسوع کی دلہن ہیں. میری دلہن میرے نام سے جانی جاتی ہے, اس لیے وہ کہلاتی ہے مسز عمران. اگر عرفان بھائی کی دلہن ہے, وہ عرفان بھائی کے نام سے جانی جاتی ہیں, وہ کہلاتی ہیں مسز عرفان. اسی طرح جو ہے وہ بردر شمعون ہے, ان کی مسز جانی جاتی مسز شمعون. کیونکہ ان کی شادی شمعون بھائی سے ہوئی ہے, میری مسز کی شادی مجھ سے ہوئی ہے. اسی طرح ہماری شادی کس سے ہوئی ہے؟
यीशु मसीह से हुई है और हम उसकी दुल्हन है। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है और हम किसके नाम से जाने जाते हैं? यीशु के नाम से जाने जाते हैं। आमीन। क्योंकि यीशु ने बड़ी कीमत दे के हमें खरीदा है, इसलिए हमारे कामों से, हमारे उठने बैठने से किसका नाम इज्जत और जलाल पाना चाहिए? यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाना चाहिए। आज कई दफा लोग ऐसा करते हैं, इसी मौजे के ऊपर ले लेते हैं, बात करते हैं। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो शराब पीने का शौक रखते हैं। शराब पीना जो है मेरे अजीजों, ये जिस्म की ख्वाहिश है, ये आपकी रूहानी ख्वाहिश नहीं है। ठीक है जी, कौन सी ख्वाहिश है? ये जिस्म की ख्वाहिश है शराब पीना। ये जिस्म की रिक्वायरमेंट है। जिस्म आपको पुश करता है कि पियो, क्योंकि जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इसका टेस्ट जो है वो डेवलप हो चुका है। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो उसकी बॉडी के अंदर क्रेव पैदा होता है, उसकी बॉडी के अंदर उसको पीने की, उसको हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होती है। इसी तरह जो शराब पीते हैं उनके अंदर भी क्या होता है? क्रेव पैदा होता है और वो शराब पीते हैं। ये जिस्म की ख्वाहिश है, ये आप जिस्म को फीड कर रहे हैं। आपकी रूह को इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बल्कि क्या है कि आप अपने बदन को इससे नुकसान देते हैं। क्योंकि जो लोग नशे में मतवाले होते हैं, शराबी होते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो शराब है, जो नशाबाज है, नाच रंग करने वाले हैं, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। ये बड़ी क्लियर कट बात लिखी गई है, क्योंकि शराब आपके किसी रूहानी लेवल को अप नहीं करती। बहुत सारे लोग हैं इसको पी लेते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं है, गुनाह नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं अजीजों आपको बताना चाहता हूं, आपका इंटेंशन क्या है पीने का, मकसद क्या है पीने का, क्यों आपको पी रहे हैं, कौन से विटामिन आपके ये इंक्रीज कर रही है, कौन सी आपको जो है वो प्रोटीन प्रोवाइड कर रही है। ये कोई भी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए है। लोग सिगरेट पीते हैं अपने टेस्ट के लिए, लोग शराब पीते हैं अपने टेस्ट के लिए। जो क्रेविंग उनकी बॉडी के अंदर है, डिजायर है, ये बॉडी को फीड कर रहे हैं, जिस्म को फीड कर रहे हैं। लोग गुनाह क्यों करते हैं? सिर्फ जिस्म को फीड करने के लिए। जिस्म की डिजायर है कि वो गुनाह मांग रहा है, जिस्म की डिजायर है रामकारी, जिस्म की डिजायर है गुनाह। ये सारी चीजें जिस्म के डिजायर है। और लोग जब इनको जो है वो उनकी डिजायर को पूरा करते हैं तो बेसिकली वो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं। और बाइबल हमें सिखाती है, अगर तुम रूह के मुआफिक चलोगे तो क्या होगा जी? जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा ना करोगे। बाइबल में लिखा है, जो रूहानी है वो रूहानी चीजों की तलाश में रहते हैं, जो जिस्मानी है वो जिस्मानी चीजों की तलाश में रहते हैं। अब जो जिस्मानी लोग हैं वो ढूंढेंगे नशे, वो ढूंढेंगे सिगरेट, वो ढूंढेंगे ऐसे बुरे काम, बुरे बुरे लोग, और वो ढूंढेंगे अपनी गैदरिंग, ताकि वहां बैठ के उनको नशई जो है भाई, वो नशई नशइयों को ढूंढेगा। ठीक है, चोर चोरों को ढूंढेगा। ठीक है, नशा करने वाला नशइयों को ढूंढेगा, गुनाहगार जो है वो गुनाहगारों को ढूंढेगा, उनमें रहना पसंद करेगा, शराबी शराबियों में जाना पसंद करेगा। जिस तरह का बंदा होगा, जिस तरह की उसकी अंदर जिस तरह का जो है वो डिजायर है, उसी के मुताबिक वो मूव करता है। अगर वो रूहानी है, वो रूहानी लोगों को ढूंढेगा, रूहानी माहौल को ढूंढेगा, रूहानी चर्च को ढूंढेगा, यानी जिंदा चर्च को ढूंढेगा। अगर वो खुद स्पिरिचुअली तौर पे मुर्दा है तो वो मुर्दा चर्च को ढूंढेगा, मुर्दा लोगों में जाना पसंद करेगा, ऐसे लोगों में जाना पसंद करेगा जो बेदार नहीं है, जो रूहानी तौर पे मर चुके हैं, वो उनको ढूंढेगा। जिस तरह का उसके अंदर इनर डिजायर है, उसी तरह वो मूव करता है। सो आप लोगों के लिए जरूरी है, ताकि आप इसको समझे। बहुत सारे इस मौजे को लेके बेस बना के, खास तौर पे 24-25 की नाइट को क्या करते हैं, शराब पीते हैं और क्या कहते हैं, हम यीशु मसीह के काना गलील के मौजज़ा की याद को क्या कर रहे हैं, ताजा कर रहे हैं। क्योंकि यीशु ने भी वहां पर क्या किया, पानी से मैं बनाई, और आज हम शराब पीकर उस मैं को जो है उस याद को ताजा करें। मेरे अजीजों, यीशु ने तो पानी से मैं बनाई, ठीक है, यीशु ने तो उसमें क्या कहते हैं, ना उसमें गुड़ डाला, ना उसमें जो है वो माल्टे के छिलके डाले, ना उसमें और कोई गंद डाला, ना उसमें कोई और केमिकल डाला, ना उसमें गोलियां डाली। ठीक है जी, यीशु ने उसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी था और उसने हुक्म दिया और पानी की नेचर बदली और वो पानी मैं की शक्ल में आ गया। अगर आप वाकई ही यीशु के मौजज़े को लेना चाहते हैं, अगर वाकई ही उसकी याद को ताजा करना चाहते हैं, तो फिर यीशु की तरह कीजिए। फिर आप भी पानी लीजिए और पानी पे दुआ कीजिए और बनाइए उसको मैं, और फिर पीजिए, जितना मर्जी आप पी ले।
दुआ करें और उसके ऊपर पी लें फिर उसको बना के मैं, लेकिन यीशु ने कोई ऐसी चीज उसमें नहीं डाली, ना कोई नशावर गोलियां डाली हैं, ना कोई फल फ्रूट डाला है, ना कोई गुड़ डाला है, ना उसके नीचे आग जलाई है, ना उसको निकाला है, ना उसका वो कुंडा लगाया है, वो जो कुछ भी लगाते हैं, ना उसकी भट्टी लगाई है। मेरे अजीजों, तो जो आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा बोले कि हम यीशु की याद को ताजा करते, उन्हें शर्मिंदा कीजिए और उन्हें कहिए कि फिर यीशु की तरह करके बनाइए और पीजिए। यीशु ने पानी के ऊपर सिर्फ कमांड किया है, यीशु ने उसे सिर्फ हुक्म दिया है, उसी वक्त पानी की नेचर बदली और उसका टेस्ट जो है वो मैं जैसा हो गया। मेरे अजीजों, आज आपकी जिंदगियां भी इसी तरह खूबसूरत हो सकती हैं जब यीशु के नाम में आप पाक रूह को रिसीव करते हैं। ये फ्री गिफ्ट है। रूहुल कुद्दस जो है वो पानी को जाहिर करता है, रूहुल कुद्दस जो है वो पानी की तशबीह को जाहिर करता है। और जब वो पानी जो जिंदगी का पानी है, जो सामरी औरत को मिला, मेरे अजीजों, यीशु वो पानी देता है। यहाँ पर तो वो पानी मैं बना, लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर वो जिंदगी की नदियां को जारी करने वाला, जिंदगी को लुटाने वाला, मुर्दगी को खत्म करने वाला, लानतों को खत्म करने वाला वो पानी बन जाता है, जिसकी कभी आपको प्यास उसके बाद नहीं लगती, जिसके लिए आपकी जिंदगी से जो है उसकी नदियां जारी होती हैं, रूह का बहाव जारी हो जाता है, रूहुल कुद्दस का फ्लो जारी हो जाता है, जिससे आप मिलते हैं हर कोई कहता है ये शख्स बड़ा ही अच्छा है। जिस तरह वो कहने लगे ये मैं तो बहुत अच्छी है, ये मैं तो उस मैं से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब आपकी जिंदगी में वो वाटर फ्लो करता है जो जिंदगी का पानी है, तो आपसे लोग जो है वो बरकत पाते हैं और वो कहते हैं कि इस भाई के साथ वक्त गुजारा, मुझे बड़ी बरकत मिली है, इस बहन के साथ मैंने वक्त गुजारा, मुझे बड़ी बरकत मिली है, इस चर्च में मैं आया हूं, मुझे बड़ी बरकत मिली है, इन लोगों में मैं आया हूं, इनका एटमॉस्फेयर रूहानी है, इनके घर का माहौल बड़ा रूहानी है। मेरे अजीजों, जब वो वाटर आपकी जिंदगी से फ्लो करेगा तो आप भी इसी तरह बाबरकत होंगे। आपकी जिंदगी से भी गवाहियां उठेंगी, आपके बच्चों की जिंदगी से गवाहियां निकलेंगी, आपके हर काम में से गवाहियां निकलेंगी। लोग आपकी गवाही को देखकर यीशु को फॉलो करेंगे, यीशु को तकेंगे कि जिसने इसकी जिंदगी को बदला है वो कौन है, वो कौन है जिसके वसीला से इसकी जिंदगी बदली गई है, किसने इसकी जिंदगी को बदला है। जब वो ये जानेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी यीशु को फॉलो करेंगे। सो अपने कामों से जाहिर कीजिए कि आप यीशु के खून खरीदे हैं, आपकी जिंदगी के लिए प्राइस पे की गई है। गैर कौमों की तरह नहीं कि हर तरह के बुरे काम, हर तरह का नशा, हर तरह की लानत आपकी जिंदगी में काम करती हो। गैर कौमों की तरह ना बने, लोगों के हम शक्ल ना बने, दुनिया के हम शक्ल ना बने, बल्कि ऐसे काम कीजिए जो यीशु ने आपकी जिंदगी में किए हैं। ऐसे कामों को कीजिए कि यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से मेरा ईमान है कि आप सबने बरकत पाई है। खुदावंद का फजल आपके साथ हो और इसी तरह हमेशा आप खुदा में बढ़ते रहें और वो जिंदगी का पानी जो यीशु पे लाता है, जो सामरी औरत जिसके लिए कहने लगी कि मुझे वो पानी दे दे ताकि मुझे यहाँ पर ना आना पड़े, पर यीशु उस पानी की बात कर रहा था, उस पानी की जो रूहुल कुद्दस की सूरत में हम सब की जिंदगियों से बहता है। मांगिए उस पानी को, कहें खुदा से कि वो आपकी जिंदगी में मौजज़ा करे। आज आप में से कितने हैं जो मौजज़ा लेना चाहते हैं? मेरे अजीजों, ईमान पे खड़े हुए यीशु आपकी भी जिंदगी में मौजज़ा करेगा। जो वो कहता है वो करो। जिस मुकद्दसा मरियम ने कहा लोगों से, उन जो खिदमत गुजार थे उन्हें कहा जैसा ये कहे वैसा करो। और मैं भी आपको ये कहता हूं, जैसा यीशु कहता है, जैसा उसका कलाम कहता है, वैसा कीजिए और आपकी जिंदगी में भी मौजज़ा होगा, आपकी जिंदगी में भी मौजज़ा होगा। आप अपनी अप्रोच को दुरुस्त कर लें कि आपको किसको अप्रोच करना है। यीशु को अप्रोच करना है। मेरे अजीजों, मौजज़ा करने वाला वो है, जिंदगियां बदलने वाला वो है, कुव्वत देने वाला वो है, आपकी जिंदगी को बाबरकत बनाने वाला वो है। यीशु के नाम में आपके खानदान बरकत पाएं, आपकी जिंदगियां बरकत पाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए आइए हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में उसके ताबे करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को सरेंडर कीजिए।
آئیے آج کے دن ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کی تابعداری میں لے کے جائیں گے، ہم اس کے تابعداری میں آ جائیں گے، ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا باپ کے تابع کر دیتے ہیں۔ روح القدس کے مسا کو مانگنا شروع کیجیے اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور یہ کہیے کہ خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہی ہماری زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے، تو ہی چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے، تو ہی چیزوں کی جن باتوں کی جن چیزوں کی بری نیچر ہے اس کو تو چینج کر کے نارمل نیچر میں لا سکتا ہے، تو ہی جس طرح تو چیزوں کے اوپر مکمل کنٹرول رکھتا ہے اور تو چیزوں کی نیچر کو بدل دیتا ہے۔ او خداوند ان تمام تر چیزوں کی جو آپ کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں، میں یسوع کے نام میں کمانڈ کرتا ہوں کہ خدا ان کو چینج کر کے آپ کی فیور میں کھڑا کر دے گا، آپ کے لیے ایک نئی فیور جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی، آپ کے لیے خدا معجزات کر سکتا ہے، آپ کی زندگی میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کی زندگی میں بے شمار گواہیاں یسوع کے نام سے پیدا ہوں گی۔ یسوع کے نام میں آپ اس ایمان پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ ریسیو کریں گے، جو کچھ آپ مانگیں گے یسوع کے نام میں آپ ریسیو کریں گے، کیونکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے جو کچھ یسوع کہتا ہے ہمیں اس کا حکم ماننا ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ چلانا ہے اور اسے اپروچ کرنا ہے۔ اپنی نگاہیں یسوع کے اوپر رکھیے، اپنے یسوع کو تکتے رہیں، اپنے یسوع کو دیکھتے رہیں، اپنی نگاہیں یسوع پہ رکھیں، کسی اور پہ آپ کو نگاہیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پترس جب تک یسوع کو دیکھتا رہا، پترس جب تک یسوع کو دیکھتا رہا تب تک وہ پانی کے اوپر چلتا رہا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہیں طوفان پہ گئی، جیسے ہی اس کی نگاہیں بڑی بڑی لہروں پہ گئی، جیسے ہی اس کی نگاہیں اس تیز آندھی پہ گئی، اسی وقت وہ پانی کے اندر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ڈاؤٹ کیا، وہ گھبرا گیا، وہ ڈر گیا۔ لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی نگاہیں یسوع کے اوپر ہیں، یہ آپ کا ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے ہمارا؟ کہ ہماری نگاہیں یسوع پہ ہیں، ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ہم یسوع کو اپنا سیویئر مانتے ہیں، ہماری نگاہیں یسوع پہ ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور گریس کیا ہے؟ گریس کو سمجھ لیجئے، گریس جو ہے وہ آپ کو پاور دیتی ہے کہ تاکہ آپ گناہ کے اوپر غلبہ پائیں، کہ گناہ کے اوپر آپ جو ہے وہ کنٹرول کر پائیں، گناہ کی زندگی جو ہے اس کے اوپر غالب آ سکے، کیونکہ یسوع نے مکاشفہ 3:21 میں کہا جس طرح میں غالب آیا ہوں تم بھی غالب آؤ۔ اور غالب آنے کے لیے ضروری ہے ہمیں یسوع کو تکنا ہے، یسوع کو دیکھنا ہے، جو یسوع کہتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، جو خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم دعا کریں، اپنے آپ کو سرنڈر